ابو الوفا مدنی حافظ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا۔ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، رواہ البخاری۔ معزز سامعین، ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف، بڑائی و کبریائی اس ذات واحد کے لیے سزاوار اور مناسب ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمارے رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ مبعوث فرمایا، جس کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم جو بھی عمل کریں یا کرتے ہیں اس میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس عمل کو قبول فرما لے۔ لہذا آج کے درس میں آپ حضرات کے سامنے اعمال کی قبولیت کے جو شرائط ہیں ان شرطوں میں سے ایک اہم شرط پر بات ہوگی، تاکہ ہم جو بھی محنت اور مشقت کرتے ہیں نمازوں کے ذریعے، صدقہ و خیرات کے ذریعے، روزہ اور حج کے ذریعے یا کسی بھی نیک کام کے ذریعے، وہ ہمارا نیک عمل قبول ہو جائے، وہ ہمارا نیک عمل اللہ رب العالمین کی خوشنودی پانے والا بن جائے، وہ ہمارا نیک عمل ہمیں اللہ رب العالمین کا قریبی بنا دے۔ کیا شرط ہے وہ اور کن شرائط کی بنا پر عمل قبول ہوتا ہے، اس کی مختصر سی وضاحت کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے میں درس کا سلسلہ آگے بڑھاؤں گا۔ میرے بھائیوں، کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو بنیادی شرطوں کا پایا جانا بے حد ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک بھی شرط کا فقدان اس عمل کی قبولیت سے مانع ہوگا۔ جب تک دو شرطیں نہیں پائی جائیں گی تب تک عمل مقبول نہیں ہوگا، اور ان دو شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کی ذات کے لیے کیا گیا ہو، وہ عمل اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہو، اس عمل کے اندر ذرہ برابر بھی ریا، نمود اور دکھاوا و شہرت کا شائبہ نہ ہو۔ اور دوسری شرط ہے کہ وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں شرطوں کو قرآن مجید کی مختلف آیات میں بیان فرمایا ہے۔ البتہ سورہ کہف آیت نمبر 110 اور سورہ ملک آیت نمبر 2 کی آیات میں دونوں شرطوں کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ جس شخص کو یہ آرزو ہو کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے تو اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ فرمائے۔ اور سورہ ملک کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا
تاکہ وہ آزمائے تمہیں کہ تم میں سے بہتر عمل والا کون ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اللہ رب العالمین غالب ہے، بخشنے والا ہے۔ تو سورہ کہف کی اس آیت میں اور سورہ ملک کی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو بات بیان فرمائی، دونوں میں غور کرنے کی چیز ہے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور سورہ ملک میں کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے۔ عمل بہتر کریں گے تو ہماری ملاقات رب تعالی سے ہوگی، ہم اللہ رب العالمین کے سامنے سرخرو ہو سکتے ہیں، آخرت میں ذلت اور رسوائی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ سورہ کہف کی جو آیت آئی ہے، اس آیت کی تفسیر میں یعنی فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، عمل صالح کی تفسیر میں معروف عابد و زاہد حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا بہترین قول بیان فرمایا ہے، اور تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں اچھا عمل کسے کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا عمل سے مراد سب سے خالص اور درست ترین عمل ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اے ابو علی، یہ ان کی کنیت ہے، فضیل بن عیاض کی۔ لوگوں نے پوچھا اے ابو علی، سب سے خالص عمل اور درست عمل کیا ہے؟ تو فرمایا عمل جب خالص اللہ کے لیے ہو لیکن درست نہ ہو تو وہ قبول نہیں ہوتا، اور اگر درست ہو خالص نہ ہو تو بھی قبول نہیں ہوتا، یہاں تک کہ بیک وقت اس کے اندر خالص اور درست یہ دونوں چیزیں پائی جائیں۔ جب دونوں چیزیں پائی جائیں گی تب جا کر کے عمل قبول ہوتا ہے۔ اور خالص کا مطلب انہوں نے بتایا کہ وہ عمل محض اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہو، اور درست کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل سنت نبوی کے مطابق ہو۔ تو ان دونوں آیتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عمل ہمارا اسی وقت مقبول ہوگا جب اس کے اندر اخلاص پایا جائے، وہ شرک کی آلودگیوں اور گندگیوں سے پاک ہو، ریا اور نمود سے پاک ہو، اور کیا گیا عمل سنت نبوی کے موافق اور مطابق ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے گئے اور سکھائے گئے طریقے کے مطابق اس عمل کو انجام دیا گیا ہو، تب تو وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، ورنہ نہیں۔ میرے بھائیوں، جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارے عملوں کی قبولیت کی دو بنیادی شرطیں ہیں، نمبر ایک اخلاص اور دوسری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت، تو ضروری ہے کہ ہم ان دونوں پر زور دیں، ہم ان دونوں کو اچھی طرح سے سمجھیں، اور ہم اس لیے سمجھیں تاکہ ہمارا عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک مقبول ہو جائے، ہماری محنتیں رائے گاہ نہ جائیں، ہماری عبادتیں اللہ کے یہاں سے دھتکاری نہ جائیں، اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت سے نواز دے۔ اسی لیے ہم نے یہ عنوان چنا ہے، اور اس لیے بھی اس عنوان کو چنا ہے کیونکہ آج کا یہ بہت بڑا المیہ ہے، آج کا یہ سلگتا ہوا موضوع ہے کہ لوگوں کے اندر سے دھیرے دھیرے اخلاص نکلتا جا رہا ہے۔ حسن اخلاص ہی نہیں ورنہ، کسی شاعر نے کیا بہترین کہا، حسن اخلاص ہی نہیں ورنہ آدمی تو آج بھی ہے، یعنی اخلاص اگر انسان کے اندر آ جائے تو آج بھی آدمی ہی ہے، اور اگر اخلاص کو نکال دیا جائے تو پھر آدمیت اس کے اندر سے نکل جا رہی ہے، اور اس کے اندر سے ایک طرح سے روح نکل جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم موضوع میں داخل ہونے سے پہلے ضروری سمجھتے ہیں کہ آپ حضرات کے سامنے اخلاص کی وضاحت فرما دیں تاکہ آگے موضوع کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو۔ اخلاص کسے کہا جاتا ہے؟ لغت میں، شرع میں، ان سب چیزوں سے میں صرف نظر ایک مفہوم آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اخلاص کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کی اس کے اندر آمیزش نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، اس کے اندر صرف اللہ رب العالمین کی رضا، صرف اللہ رب العالمین کی چاہت، صرف اللہ رب العالمین کو خوش کرنا مقصد ہو۔ اگر اس کو اطاعت کے باب میں لے جائیں گے تو اس کا معنی ہوگا
रियाकारी तर्क करने का नाम इखलास है। रियाकारी छोड़ देना, शोहरत तलबी छोड़ देना, दिखावा तर्क कर देने का नाम इखलास है। नाम और नमूद के लिए मरना छोड़ देना, ये इखलास होता है। अगर कोई बंदा शोहरत चाहता है, अगर कोई बंदा अपनी जाह और हशमत का प्रचार करना चाहता है, तो फिर याद रखिए कि उसका अमल कबूल नहीं होगा और उसे इखलास वाला अमल नहीं कहा जाएगा। इसीलिए कादी इयाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोगों की वजह से अमल तर्क कर देना, लोगों की वजह से अमल छोड़ देना, ये रियाकारी है। और लोगों की खातिर अमल करना ये शिर्क है। बहुत गौर कीजिए इस जुमले पर। लोगों के लिए कोई अमल, लोगों की वजह से कोई अमल आप तर्क कर रहे हैं कि फला को पसंद नहीं है, फला साहब नहीं है इस वजह से हम इस नेकी को नहीं कर सकते, फला साहब नहीं देख रहे हैं इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, इसी को उन्होंने रियाकारी कहा है। कहा है कि लोगों की वजह से अमल तर्क कर देना ये रियाकारी है, और लोगों की खातिर उनको खुश करने के लिए, उनको राजी करने के लिए, उनकी निगाह में अच्छा बनने के लिए अमल करना ये शिर्क है। क्योंकि ये मकाम सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। हम ये मकाम किसी गैर को दे रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम शिर्क भी कर रहे हैं और रिया भी कर रहे हैं, और दोनों की दोनों चीजें हमारे खुसरान और तबाही के लिए काफी है। और इन दोनों चीजों से अगर हम हट जाएं तो उसी को इखलास कहा जाता है। यानी इखलास ये है कि अल्लाह ताला तुम्हें इन दोनों चीजों से महफूज फरमाए और आफियत से रखे। तुम्हारे अंदर ना रिया हो और ना तुम्हारे अंदर शिर्क हो, तो समझ लीजिए कि तुम मुखलिस हो। यानी जो अमल करो वो महज अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए करो। तो ये इखलास का मफहूम है कि हमें चाहिए कि हम जो भी काम करें वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की चाहत के लिए, उसकी खुशनूदी के लिए, उसका तकर्रुब और कुर्ब हासिल करने के लिए, उसे राजी करने के लिए हम उस अमल को अंजाम दे, तो हम उस काम में मुखलिस हैं। और अगर उसके अंदर किसी गैर को खुश करने का शायबा आएगा, किसी गैर को दिखाने के लिए काम किया जाएगा, इताअत का काम, कि फला से हम नंबर ले ले, फला साहब हमारी तारीफ कर दे, तो इसी को रिया कहा जाता है। और रियाकार एक तरह से मुनाफिकत में आ जाता है। रियाकार का अमल मुनाफिकत का अमल होता है, लिहाजा ऐसा अमल अल्लाह ताला के यहाँ मरदूद है। मेरे भाइयों, इसके बाद इखलास की अहमियत पर हम जोर देते हैं। कुरान और हदीस का जब मुताला हम करते हैं तो इखलास की बड़ी वाज़ेह अहमियत कुरान और हदीस के अंदर मिलती है। यूं समझ लीजिए कि इखलास इबादत की रूह है, ताआत की रूह है। उसके बगैर सारी इबादतें बेजान है। जिस इबादत के अंदर इखलास ना हो, जिस इबादत के अंदर लिल्लाहियत ना हो, खुलूस ना हो, वो इबादत बेकार है। अगर उसके अंदर इखलास आ जाती है तो छोटा सा भी अमल जो हम अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए अगर हम अंजाम दे रहे हैं, तो पहाड़ बराबर ऐसा अमल जो रियाकारी पर मबनी हो, दिखावे और शोहरत पर मबनी हो, ऐसा अमल उस छोटे से अमल के सामने यूं समझ लीजिए कि रेत की मानिंद है, छोटे जर्रों की मानिंद है, उसकी कोई वकात और हैसियत नहीं है। हम आज अपने मुआशरे पर अगर निगाह डालते हैं, सरसरी तौर पर अगर हम निगाह डालें अपने मुआशरे पर, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि लोगों के अंदर से इखलास कुल्ली तौर पर नापैद होता जा रहा है। इखलास और लिल्लाहियत कुल्ली तौर पर लोगों के अंदर से निकल रही है। लोग सिर्फ एडवर्टाइजमेंट, शोहरत और जाह तलबी और इसी तरह से अपनी शोहरत और अपना स्टेटस बनाए रखने की खातिर लोग अमल कर रहे हैं। आप गौर करें, एक नमाजी को देखा जाता है तो उसकी नमाज में रिया है। एक सदका खैरात करने वाले आदमी को देखा जाता है वो अपने सदका खैरात में रिया करता है। एक रोजेदार को देखा जाता है तो रोजेदार भी रियाकारी में मुब्तला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मन सल्ला युराई फक़द अशरक वमन सामा युराई फक़द अशरक वमन तसद्दक़ युराई फक़द अशरक। जिस शख्स ने रोजा रखा उसने दिखावे का, जिसने रोजा रखा उसने शिर्क किया, और जिस शख्स ने
دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس شخص نے دکھاوے کا صدقہ و خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نمازیوں کے اندر بھی ریا پایا جاتا ہے، روزے داروں کے اندر بھی ریا پایا جاتا ہے، صدقہ خیرات کرنے والے لوگوں کے اندر بھی ریا ہے۔ مجموعہ اگر نکالیں تو یہ سب عبادات کے کام ہے، عبادت کے اندر ریا پائی جا رہی ہے۔ اور ریا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان، تینوں کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فقد اشرک، فقد اشرک، فقد اشرک۔ روزے دار، نمازی، صدقہ خیرات کرنے والا، دونوں نے شرک کیا، تینوں نے شرک کیا ہے، تینوں نے شرک کیا ہے، کیونکہ ریا شرک میں سے۔ اخلاص جہاں نہیں رہے گا وہاں ریا آئے گی، اور ریا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک میں سے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ جب اس طرح سے ہم غور کرتے ہیں تو ہر ایک کے اندر ریا پاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک معلم، ایک مقرر، اس کے اندر بھی ریا ہے، ایک مدرس اس کے اندر بھی ریا ہے، ایک طالب علم اس کے اندر بھی ریا ہے، سماج کا ادنا سے ادنا آدمی اس کے اندر بھی ریا پایا جاتا ہے، چپراسی ہے تو اس کے اندر بھی ریا ہے۔ اگر وہ اپنی ڈیوٹی میں، اپنے فریضے میں مخلص نہیں ہے تو اس کے اندر ظاہر سی بات ہے اخلاص ختم ہوگا، تو وہاں ریا جنم لے گی، وہاں دکھاوا جنم لے گا، وہاں شہرت اور جاہ طلبی جنم لے گی۔ تو ایسے میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ہر ڈپارٹ کے لوگوں کے اندر ہم ریاکار اور دکھاوا اور شہرت حاصل کرنے والے لوگوں کو پاتے ہیں۔ چنانچہ میرے بھائیوں، اس درس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ریا اور نمود سے محفوظ فرمائیں، ہم اپنے آپ کو ریا اور نمود سے بچائیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ، جو ان کی مشہور کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، بڑی مشہور کتاب ہے جو ہر مکتب فکر کے لوگ اپنے نصاب درس میں شامل رکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں اس کتاب کے اندر کہ جس طرح سے جسم کے اندر جان اور روح کی اہمیت ہوتی ہے، اسی طرح سے اعمال و عبادات میں اخلاص نیت کی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر جسم سے روح کو الگ کر دیا جائے تو آدمی خواہ کتنا ہی موٹا ہو، کتنا ہی تازہ اور خوبصورت ہو، کتنا ہی مالدار ہو، روح اگر اس کی نکل گئی تو پھر وہ مردہ ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ بے جان جسم ہے، اب اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر عمل سے اخلاص کو نکال دیا جائے، اپنے فریضے سے اخلاص کو نکال دیا جائے، تو پھر وہ فریضہ اور وہ عمل بھی بے وقات اور بے معنی ہو جائے گا، اسی طرح سے جس طرح سے روح نکلا ہوا جسم ہو جاتا ہے، جسے ہم مردہ کہتے ہیں۔ اگر عبادتوں سے اخلاص نکل جائے تو یہ عبادتیں زندہ نہیں ہیں، اللہ کے یہاں شرف قبولیت کو نہیں پہنچیں گی، بلکہ اللہ رب العالمین کے یہاں مردود ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں ان کی کوئی وقات اور حیثیت نہیں ہے۔ لہذا مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اللہ عز و جل کے لیے مخلص ہو، ریا اور نمود اور لوگوں کی مدح و ستائش کی خواہش نہ کرے، اللہ کی خوشنودی کے لیے نیک اعمال کو انجام دے۔ میرے بھائیوں، اخلاص تمام مسلمانوں پر فرض ہے اور تمام مسلمانوں پر واجب ہونے والا سب سے عظیم وصف ہے، تاکہ ہر مسلمان اپنی دعوت اور عمل میں اخلاص للہیت کے ساتھ لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلائے، اور جنت کے طلبگاروں کو اور جو لوگ اصلاح چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو اخلاص اور للہیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف بلائے، جنت کے طلبگاروں کو صحیح رہنمائی کرے۔ اس لیے ہر مسلمان پر اخلاص فرض اور واجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی بہترین حدیث بیان فرمائے، جسے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر سب سے پہلی حدیث کے طور پر اسے جگہ دیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا انما الاعمال بالنیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر منحصر ہے۔ وانما لكل امرئ ما نوى، جس شخص نے جو نیت کی ہے وہ وہی پائے گا، یعنی جیسی نیت ویسی برکت، ہمارے یہاں مشہور ہے۔ یہ پہلی حدیث ہے صحیح بخاری کی جو اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ کوئی بھی عمل اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہوگا تو پھر وہ عمل برباد ہو جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز بدء الوحی سے کیا ہے،
किताब उल वही बाबू बदइल वही, तो किताब उल वही के अंदर इन्नमल आमालु बिन्नियात वाली हदीस क्यों लेकर के आए हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह? ये गौर करने का नुक्ता है मेरे भाइयों। उलमा ने लिखा है, शारिहीन हदीस ने लिखा है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को सबसे पहली हदीस अपनी किताब का आगाज करने वाली हदीस इसलिए बनाया है ताकि उनकी तालीफ का मकसद ये बने कि सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा है, ना कि लोगों के अंदर शोहरत पाना है। उनकी किताब की तालीफ का मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल हो जाए, इस वजह से उन्होंने अपनी नीयत को खालिस करने के लिए अपनी किताब में सबसे पहले इन्नमल अमालु बिन्नियात वाली हदीस बयान फरमाई है। और ये भी कि शरीयत का पैगाम वही के जरिए आता है और सारे शरीयत का पैगाम शरई अहकाम की बुनियाद ये सिर्फ और सिर्फ खुलूस और लिल्लाहियत पर मबनी है। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो इबादत हम करेंगे कैसे करेंगे? अल्लाह के दीन को खालिस करके। तो शरई अहकामात ये खुलूस नीयत पर मबनी है और इनकी अंजाम दही के अंदर इखलास का बड़ा जोर है और बड़ी अहमियत है। हमें अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत में से अगर इखलास निकाल दिया जाए तो फिर याद रखिए कि वो इबादत महज रस्म रह जाएगी, वो इबादत महज उठक बैठक रह जाएगी, उसके सवाब के हम जर्रा बराबर भी हकदार नहीं होंगे। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर सबसे पहले इस हदीस को जो जगह दी है इसीलिए ताकि वो मुखलिस रहे और किताब की तालीफ में अल्लाह की सिर्फ रजा मकसूद हो। इखलास की अहमियत पर अगर हम गौर करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे क्या चाहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे क्या मुतालबा कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं, इन्नल्लाहा ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरे मेहरों को नहीं देखता, तुम्हारी शक्ल सूरत को नहीं देखता, ना तुम्हारे जिस्मों की तरफ अल्लाह ताला देखता है। क्या देखता है अल्लाह ताला? वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दिलों को देखता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे अमलों को देखता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह हमारे दिल और हमारे अमल पर है कि हमारे दिल में इखलास है या नहीं, हमारा अमल सुन्नत के मुताबिक अंजाम पा रहा है या नहीं। अल्लाह ताला जब इन दोनों चीजों की तरफ देख रहा है तो हम अच्छा अमल करें, सुन्नत के मुताबिक अमल अंजाम दें और इखलास उस अमल के अंदर झलकना चाहिए, तभी जाकर के वो अमल अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल होगा। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुशरिकीन पर रद्द करते हुए, मुशरिकीन जो फख्र महसूस करते थे उन पर नकीर करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया सूरह हज के अंदर, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को तुम्हारे गोश्त नहीं पहुंचते, वला दिमाउहा, ना उस कुर्बानी के जानवर के खून पहुंचते। अगर कोई चीज अल्लाह ताला को पहुंचती है तो वो तुम्हारी परहेजगारी है, तुम्हारा तकवा है, तुम्हारी लिल्लाहियत है, तुम्हारा खुलूस है। मुशरिकीन मक्का क्या करते थे? मुशरिकीन मक्का जब कुर्बानी का जानवर ज़बह कर लेते तो वो उस जानवर के खून को ऐसा उछालते थे, उसके गोश्त को उछालते थे और आपस में फख्र करते थे कि हमारे जानवर का खून ज्यादा निकला या गाढ़ा निकला, या इसी तरह से हमारे जानवर का गोश्त ज्यादा हुआ है, अच्छे गोश्त वाला वजनदार जानवर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके इस अमल की तरदीद फरमाई कि ये उछलना कूदना, दिखावा और शोहरत, फख्र, रिया, ये अल्लाह ताला को मकसूद नहीं है। अल्लाह को अगर मकसूद है वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, तो अल्लाह ताला को तुम्हारा तकवा मतलूब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी लिल्लाहियत और तुम्हारे परहेजगारी को देखना चाहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गोश्त और पोस्ट से अल्लाह रब्बुल आलमीन को कोई मतलब नहीं है, खून से अल्लाह ताला को कोई मतलब नहीं है, किस नीयत से तुमने कुर्बानी की है। और इसी तरह से मौजूदा दौर के अंदर अगर देखा जाए तो इसमें उन लोगों पर भी खुला हुआ रद है जो दिखलावे की नीयत से कई कई कुर्बानियां करते हैं और उस पर फख्र करते हैं कि तो हमने इस साल 8 कुर्बानियां की है, 10 कुर्बानियां की है। अगर उसके अंदर रिया आ जाए, दिखावा आ जाए,
शोहरत तलबी आ जाए, इश्तिहार में आना आ जाए, पेपरों के अंदर, व्हाट्सएप और दूसरे जो सोशल मीडिया नेटवर्क है उसके अंदर वो शोहरत कमाना चाहते हैं कि फला शेख ने फला जगह पर इतने जानवरों की कुर्बानी की, ये मकसद है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी इन कुर्बानियों से बेनियाज है। अल्लाह को इन कुर्बानियों की कोई जरूरत और हाजत नहीं है। लिहाजा मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुले तौर पर बयान फरमा दिया है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह को जो मतलूब है वो तुमसे तुम्हारी परहेजगारी देखना चाहता है, तुम्हारे इखलास को देखना चाहता है, किस नीयत से तुमने कुर्बानी की है उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन देखना चाहता है। इसीलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरी नमाज, मेरा मरना, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना, ये सब का सब लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। उन्होंने दिखावा नहीं किया, शोहरत नहीं की। तो नमाज, इबादत, कुर्बानी, जीना, मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम होनी चाहिए, सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए होना चाहिए। हम जी रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, हम मरेंगे तो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ही पर हम मुनहसर रहेंगे, अल्लाह की रहमत और उसके फضل के हम मुहताज होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ही हमारा मरना और हमारा जीना दोनों चीजें होनी चाहिए। और देखें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुखलिस बंदों पर शैतान का कोई जोर और बस नहीं चलता। शैतान ने खुले तौर पर ऐलान किया है, अल्लाह से वादा भी लिया है कि ऐ रब, मैं तेरे बंदों को जरूर बाजरूर गुमराह करूंगा। मुझे उसने मोहलत मांगी है, बाकायदा तौर से अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहलत मांगी है, और अल्लाह ने मोहलत दी भी है, मोहलत दी भी है। लेकिन शैतान खुद अपनी जबानी कहता है, वला उग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, कि मैं तमाम लोगों को गुमराह करूंगा, तमाम लोगों को रास्ते से भटकाऊंगा। जो मकसद है यानी तौहीद, जो मकसद है यानी महज अल्लाह की रजा के लिए इबादत, इस मकसद से उन्हें मैं भटका दूंगा। उन्हें कहां ले जाएगा शैतान? उन्हें रिया और नमूद में ले जाएगा, इबादतों को मुज़य्यन करके उनके सामने पेश करेगा, और इसी तरह से लोगों के अंदर दिखलाने के लिए अमाल करवाएगा उनसे। हर एक चीज उनके लिए शोहरत तलबी का जरिया बना देगा। जो इबादतें हैं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रजा के लिए काम किए जाने हैं, उन कामों को वो महज शोहरत तलबी और जाह तलबी का जरिया बना देगा। मगर उसने खुद कहा कि ऐ रब, तेरे जो मुखलिस बंदे होंगे, इखलास के साथ तेरा अमल करने वाले होंगे, मुवहिद होंगे, जिनके अंदर रिया और नमूद नहीं होगी, उन पर मेरा कोई जोर और बस नहीं चलेगा। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, यानी तेरे मुखलिस बंदों के सिवा मैं सबको गुमराह कर सकता हूं, लेकिन मुखलिस बंदों पर मेरा कोई जोर नहीं चलेगा। गोया शैतान को भी पता है, जिसके अंदर इखलास आ जाए, जिसके अंदर लिल्लाहियत आ जाए, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने और राजी करने का शौक और जज्बा पैदा हो जाए, मेरा पावर, मेरा सोर्स और मेरा जोर और मेरी कोई चाल, मेरा कोई हरबा उन पर कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए मेरे भाइयों, अगर शैतान के हरबे से बचना है, अगर शैतान के फितने से बचना चाहते हो, शैतान के बस और फेवर से बचना चाहते हो, तो अपने अंदर इखलास पैदा करो। आज इखलास की बड़ी जरूरत है। हर काम के अंदर इखलास धीरे धीरे नापैद होता जा रहा है। हर एक इंसान के अंदर से, खा वो दाई हो, खा वो मुदर्रिस हो, खा वो कोई और कार्य खैर करने वाला हो, छोटी छोटी चीजों को लेकर के लोगों के अंदर रियाकारी आ रही है। और रिया के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बहुत डराया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बहुत खबरदार किया है, इसलिए हमें होशियार रहना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रिया के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्न अखवफ मा अखाफु अलैकुम अश्शिर्कुल असगर, मैं तुम पर जिस चीज से सबसे ज्यादा खौफ खाता हूं, सबसे ज्यादा जिसे मुझे खतरा महसूस हो रहा है, वो है शिर्क असगर। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शिर्क असगर क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रिया। रिया क्या? रिया है ये है कि कोई भी अमल करो, उसे अल्लाह के अलावा किसी और को खुश करना मकसद हो उस अमल से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और से उसका बदला और समरा हम चाहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी ऐसे लोगों को क़यामत के दिन उन्हीं लोगों के पास भेजेगा जिसको दिखाने के लिए हमने वो अमल किया है। कहेगा जाओ वहीं से बदला ले लो,
جن کو تم نے دنیا کے اندر دکھانے کے لیے عمل انجام دیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، ہم تمام کو چاہیے کہ اپنے اعمال میں مخلص ہوں، اپنے وظیفے میں، اپنے پیشے میں ہم مخلص ہوں۔ ہمارا مقصد دکھاوا نہ ہو، ریا اور نمود نہ ہو، شہرت طلبی نہ ہو۔ ہمارا مقصد دنیا کے اندر بدلہ چاہنا نہ ہو۔ ہمارا مقصد اس عمل کے ذریعے آخرت میں اللہ رب العالمین سے بدلہ مقصود ہو۔ ہم آخرت کے عمل کو دنیا طلبی کا مقصد نہ بنائیں۔ اخلاص یہ آخرت کا عمل ہے، آخرت کا نور ہے یہ۔ اگر دنیا کے اندر ہم کسی بھی عمل سے ہم بدلہ چاہتے ہیں تو یاد رکھیے آخرت میں اس عمل سے ہم محروم ہوں گے، اس عمل کے اجر و ثواب سے ہم محروم ہوں گے۔ میں